ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ने कहा कि अकाली दल किसी भी हालत ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ है। अकाली दल ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ कर रहा है ਤੇ ਕੱਲ यानी बुधवार ਨੂੰ अगली रणनीति ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਲਾਨੀ ਜਾਏਗੀ। कैमरामैन परविंदर गोल्डी ਦੇ ਨਾਲ राजीव शर्मा ਦੀ रिपोर्ट। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, दिन दिहाड़े मर्डर होना, दिन दिहाड़े फरौती लई जानी। ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत वड्डी चिंता पैदा हो रही सी। अज थोड़े सामने है। पहला तो ये इलैक्शन डिले कीतियां गईयां, इलैक्शन कांग्रेस करा नहीं रही सी। जदों दबाव पिया तो इलैक्शन की डेट लानी गई। अज एक मर्डरस अटैक, एक ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਜੋ ਬਣਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕੇਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ, दिन दिहाड़े मर्डर होना, दिन दिहाड़े फरौती लई जानी। ये लॉ एंड ऑर्डर की बहुत वड्डी चिंता पैदा हो रही सी। अज थोड़े सामने है। पहला तो ये इलैक्शन डिले कीतियां गईयां, इलैक्शन कांग्रेस करा नहीं रही सी। जदों दबाव पिया तो इलैक्शन की डेट लानी गई। अज एक मर्डरस अटैक, एक उन्हां ते जानलेवा हमला जे साबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ते हो सकता है, जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान भी ने, मुख सेवादार ने, Z+ प्रोटेक्टी ने कागज़ दाखिल कराउण SDM के दफ्तर गए है। तो जे उन्हां ते अटैक हो सकता तो तुसीं समझदे हो किसी आम इंसान की जान माल की रक्षा किवें करू सरकार? उन्हां दे की हालात होने? और हर जगह क्योंकि कागज़ दाखिल कराउण दा अज दा दिन है तो कल दा दिन। कल भी जो मेरे को खबर आई है, कल भी जलालाबाद च यही गुंडागर्दी कांग्रेसियां ने की। मैं उही कह रहा, इहदा स्पष्ट मतलब की है कि कांग्रेस चोणां तो भज रही है। कांग्रेस नूं भी ये गल दी समझ है कि 4 साल असीं कुछ नहीं कीता, एक वायदा नहीं पूरा कीता, लोकां नूं गुटका साहब दी सौं खा के लोकां नूं झूठ बोलिया। हुण वोटां कम्मां दे आधार ते तां पैणीਆਂ नहीं, लोकां नूं डरा धमका के डेमोक्रेसी दा मर्डर करके कांग्रेस चाहुंदी है कि असीं आ लोकल बॉडी कारपोरेशन दी इलैक्शनां जित जाण। मगर श्रोमणी अकाली दल और पंजाब नाल प्यार करन वाले लोग, इंसाफ पसंद लोग, लोकतंत्र च विश्वास करन वाले लोग इस गुंडागर्दी के खिलाफ वड्डी तो वड्डी कुर्बानी देने लई तैयार है। लड़ांगे मगर लोकतंत्र नूं बहाल रखांगे, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है। देखो जिथे सारी घटना वापरी है वो पाकिस्तान बॉर्डर तो 20 किलोमीटर की दूरी ते जे हालात बॉर्डर स्टेट के बने हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बने हैं, तो तुसीं आप हिसाब ला सकते हो कि की हालात सूबे के सारे ते बने हुए। देखो जी, 3 बंदियां दे गोली वजी है। सुखबीर सिंह जी बादल जिहड़े Z+ प्रोटेक्टी है, उन्हां दी गड्डी ते सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वो कागज़ दाखिल कराउण म्यूनसिपल कमेटी की चोणां 'च जलालाबाद दे कागज़ दाखिल कराउण उत्थे आ रहे सी। पुलिस नूं पहलां तो उन्हां दा प्रोग्राम गया होया सी।
ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਸੁਭਾਵਿਕ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਗੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵੈਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਸ਼, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ। ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਜਗਪਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ, ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਤਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਲੇਡ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਜੂਗਾ? ਪਰ ਸਰ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਦਣ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ DC SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਮੈਜਰ ਵਾਲੇ, ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਡ, ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੇਡ, ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੇਡ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅੱਜ ਆਵਲਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ Z+ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀ। SSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਪਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਰਕਰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮਗਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ? ਕੱਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ, ਔਰ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਵਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ,
ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਜੂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ MP ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਗਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਫਰੌਤੀ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਕਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤਦੇ ਆ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਆਪਦਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਉਠਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੀਅਰਲੀ 4 ਸ਼ਾਟਸ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਰਚਤਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੁਕਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ, ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸੇ। ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ B ਟੀਮ ਵਾਂਗੂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ।